5 ਸਾਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਪੂਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹਜੇ ਵੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਤ ਦਾ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਮਿਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆ ਨਵੇਂ 85 ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ, ਤੇ ਆ 2 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਲੇ 2.25 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਇਆ ਨਾ, 2.25 ਲੀਟਰ ਆਇਆ, 2.25 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾ। ਇਹ ਵਾਈਟੀਓ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀ ਮਾਸਟਰ 804 ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਮੈਸੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਾਏਗਾ 2 ਤੋਂ 2.25 ਲੀਟਰ। ਜਿਹੜੇ 3 ਲੀਟਰ 4 ਲੀਟਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇੰਜਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਜਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰਾ 2.25 ਲੀਟਰ ਸੀधा करके देंगे। लो जी आज तेरे नाल वादा हो गया, अगर 2.25 लीटर तेरा खाएगा ते 2.25 लीटर खाएगा तो मजदूरी दे दे, नहीं देना। जबरदस्त जी, जबरदस्त इंशाल्लाह। 4 लीटर ते नहीं जान देंदे, 13 लीटर नहीं टपन देंदे कंपनियां दा। मैं देखो मेरी गल सुनो, कंपनियां दे मामलात कंपनियां नाल हुंदे आ। हर बंदे दी एक हद हुंदी आ। हुण जेड़ा तुहाडा अपना पर्सनल काम है और तुसी जो मर्जी करो, स्याही करो, सफेदी करो, तुसी कर सकदे जी। कंपनी ने बड़े मामलात हुंदे आ। कंपनी ने आ भी देखना हुंदा है कि मैं एहदे विच इन्ने % समान देसी पाना है, इन्ना वलैती पाना है, इन्ना पाना है, एहदे चो इन्नी मैनू चीज़ सस्ती होनी चाहिए, एहदे चो मैनू इन्नी बचत होनी चाहिए है। वो सारे मामलात है। नाले उन्होंने एक गड्डी ते इन्नी तवज्जो नहीं देनी, उन्होंने उन्नी देर च 20 गड्डियां बनानियां या 100 गड्डी बनानी। अगर वो इक्को गड्डी नूं लैके बैठे रहन ते उन्होंने कमाई कर लेती। करदा यार माशाअल्लाह साडे जिमींदारां को बड़े पैसे गए यार की कणक बड़ी रेट ते विक रही है। कोई मिलत नाल कोई 15 साल काम कीता है तो उन्होंने कोई तजवीज़ उरों देने हुंदे सी ना, तो पता की कहंदे सी, तुसी कहंदे जी ए चाह ठीक नहीं है, चाह ठीक नहीं है। साडे कोल ते इन्ना ट्रैक्टर साडा विकदा, साडे कोल ते पूरा बनदा ही नहीं। तुसी किस तरह कह रहे जी? ते वो गल आ सी कि कोई मद्दे मुकाबल कंपनी कोई नहीं। मैं समझना हजे भी मिलत दे मद्दे मुकाबल कंपनी कोई नहीं। मिलत दा जो जिन्ना वड्डा नेटवर्क है ना, जिन्नियां पाकिस्तान दियां दूसरियां कंपनियां आ सारियां इकट्ठियां भी हो जान ना ते मिलत दे मद्दे मुकाबल नहीं हुंदियां। ठीक है, लेकिन हुण चूंकि 3-4 कंपनियां होर भी आ गई है तो हुण थोड़ा जिहा कंपनी दूसरियां कंपनियां भी सोच रही है। तो मैं तो कहेंगा खुशाइन कदम है कि जिहड़ियां नवीं कंपनियां आ गई है। मैं तो यहो दुआ गो होएगा कि इस तो इलावा भी 2-3 कंपनियां आ जान। बेशक मैं ATS का डीलर है, मैं भी दुआ करेंगे इस तो इलावा भी 2-3 कंपनियां आन ताकि लोगों नूं अच्छी तो अच्छी चीज़ मिले, अच्छी तो अच्छी चॉइस मिले। जिस तरह साडे करीबी मुमालिक दे विच 25 कंपनियां ते उत्थे ट्रैक्टर दा म्यार जिहड़ा है ना बहुत उत्ते चला गया। ट्रैक्टर दी उत्थे वारंटी जिहड़ी है 1 साल तो 2 साल, 2 साल तो 5 साल हो गई है। 5 साल हो गई है। तो हुण कई कंपनियां, नवीं एक कंपनी आई मैनूं उन्होंने दसिया जी उन्होंने 7 साल वारंटी कही। 5 साल इंजन दी पूरे ट्रैक्टर दी वारंटी है। कोई साडे मुल्क दी कंपनी जिहड़ी 5 साल दी, मैं कहना साल दी दे रहा, कोई 2 साल या 3 साल दी भी बाह खड़ी करके ते करे नहीं देंदे। साल दे विच भी कोई क्लेम आ जाए ते यकीन जानो कंपनी नूं दसीए ना आए ते वो कंपनी नूं वैसे नाफ पै जांदी। वाकई हकीकत है, डीजल ते खराब है, लिंक टुटे ना टिटे, डीजल वाकई खराब है। चलो अल्लाह ताला बेहतर करेगा जी। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी, बहुत ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਨਸਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਸੀ ਵਿਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਲਤ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੱਸੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਲੈਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿस्तानी कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी है, बहुत फखर भी हुंदा है, लेकिन अफसोस इस बात ते हुंदा है कि जेड़े लोग इस इनू कंट्रोल करते पे ना, ये दे विच काम करते पे उन ना समझ हुए खड़े है। और क्यों नहीं समझ रहा है, ये उल्टा नुकसान कर रहे ने कंपनी दा। आसिफ साहब गल इस तरह जेड़े दे विच इंजीनियर ने ना, जेड़े उन्हां दे ओ पता की ने
ਉਹਨੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ, ਉਹਨੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਬਸ ਸਮਝ ਲੋਗੇ। ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। 100% ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਹ ਮਿਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ 40 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਣੀਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢੇ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਵਿਊ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਤੇ ਆਸਤਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਆਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਦੀਮ ਗੱਲ ਆਸਫ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਡਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕਾਹਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।